अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुडी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, बलोचिस्तान च इस वक्त दहशतगर्दी की एक नवी लहर जी आई है। पिछले 4 दिनों तो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई हैं, जिहदे साढ़े 42 जिहड़े ने वो शहीद होए ने, उन्हां चों 27 सिक्योरिटी एहलकार ने और बाकी शहरी ने। और फौज ने और ते जवाबी कार्रवाई की और 54 दहशतगर्द जिहड़े ने उन्होंने जहन्नम हासिल करता। कल दे DGISPR जिहड़े ने उन्होंने एक तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने दस्सिया कि भारत इहदे च मुलव्वस है और अफगानिस्तान का भी। अज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा दे विच जिहड़ा अपैक्स कमेटी का इजलास होया, जिहड़ी सूबाई अपैक्स कमेटी है, तो उहदे च वज़ीर-ए-आज़म ने जिहड़ा खिताब किया वो वाज़े किया कि जिहड़ा पाकिस्तान का मशरकी हमसाया इहदे चों मुलव्वस है। उन्होंने नाल भी दस्सिया कि इहदे ताने बाने जिहड़े ने वो अफगानिस्तान नाल मिलते हैं। अज के प्रोग्राम च इहदे ते डिस्कस करांगे कि बलोचिस्तान और KPK दे विच जिहड़ी दहशतगर्दी और खास तौर पर बलोचिस्तान च जिहड़ी एक नवी लहर दहशतगर्दी की, इहदी की वजूहात ने, इहदे ते किस तरह काबू पाया जा सकता, उत्थे दी की मुहरकात ने, इहदे उत्ते तफसीली गुफ्तगू करांगे। नाज़रीन, एक तरफ तो दहशतगर्दी है, लेकिन दूजी तरफ असीं देखने कि जिहड़े साडे मुंतखब नुमाइंदे ने उन्हां दे जिहड़ा कंडक्ट है उहदे ते बहुत सारे एतराज़ात जिहड़े उठ रहे हैं, खास तौर पर KPK असैंबली दे हवाले नाल। क्योंकि एक तरफ तो आवाम ने जिहड़े महंगाई की चक्कर च पिस रहे हैं, जिन्हां वास्ते बिल देना जिहड़ा वे वो भी मुश्किल है, जिन्हां दे टैक्स है, यानी अगर कोई गरीब अपने किसी बच्चे को टॉफी लैके देंदा है तो उन्होंने भी टैक्स देना पैंदा। लेकिन दूजी तरफ जिहड़ी पाकिस्तान की अशराफिया और खास तौर पर जिहड़े पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे और KPK असैंबली, उन्होंने एक ऐसा बिल पास किया कि इहदे च ऐसी मुराद ने कि वो तनकीद की जद दे विच ने। उहदे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अज के प्रोग्राम च इहदे ते भी डिस्कस करांगे, क्योंकि जिहड़ी मुराद ने वो बहुत ही ज़्यादा ने। उहदे च फ्री गेस्ट हाउसेस दे विच रहाइश है, फैमिली समेत ब्लू पासपोर्ट ने, क्लाशनकोफ जिहड़ियां ने 8 क्लाशनकोफ जिहड़ियां ने जिहड़े गैर ममनूआ असला है उहदे हवाले नाल भी, और इहदे अलावा होर मुराद ने, टूल टैक्स दे विच छूट है, तो सारी मुराद ने। ते साडी जिहड़ी अशराफिया है, खास तौर सियासी अशराफिया, वो क्यों नहीं सोचती गरीब आवाम का और अपनी मुराद के बारे जिहड़ा वे उन्होंने वधान यानी 2 महीने पहले यह बिल जिहड़ा वे वो मंजूर होया, तो हुण वो मंजर आम तय है जिहदी बात तो तनकीद की जद च भी ने, तो उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो नाल अगर आलमी मंजरनामे तो असीं नज़र दौड़ाने आ तो मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल एक बार फिर सानू कशीदा नज़र आती है। ईरान तो अमरीका आमने सामने ने, एक दूसरे ते हमले भी जारी ने। आपने हुरमज़ दे विच जिहड़े ईरान के ऑयल टैंकर सन उन्होंने उत्थे रोक लिया गया, उन्होंने उत्ते हमले किए गए ने। ईरान की तरफों भी सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि ईरान ने भी अमरीकी अड्डे जिहड़े ने बहरीन ते कुवैत च उन्होंने उत्ते हमले किए हैं। तो इस वक्त दोनों एक बार फिर आमने सामने ने। तो सवाल है कि की सूरत हाल जी वो फिर जंग की तरफ जा रही है या मुज़ाकरात का जो अमल चल रहा सी वो अगे बढ़ेगा। तो सारे मामला जिहड़े अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी? बिल्कुल ठीक है जी। पहली गल तो बलोचिस्तान दे विच जिहड़े शहादतां होईयां तो वो तो सारे मुल्क वास्ते एक बड़ी दुख की गल है जी। तो बाकी जड़ा सवाल है कि भी वजह की है या इहदे पिछे की सूरत हाल है, तो वो बारे जिहड़ा मेरा टेक है या मैं उस तो पहले भी गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ कि ये जिहड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान जिहड़ा है ना जी, वो जिहड़े बैरूनी जिहड़े अनासर ने वो तो है ही है ने। लेकिन सब तो पहली गल तो यह है कि अपने घर में सब तो पहले देखना होंदा। बिल्कुल ठीक कि साडे घर दे अंदर तो नहीं कोई चोर हैगा, इनू सब तो पहले लभन की जरूरत होंदी। ठीक ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ BLA ਦਾ ਔਰ TTP ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और उस इतिहाद की वजह के नाल इन्हों बड़ी अच्छी स्पेस मिल गई अफगानिस्तान। दुनिया के कोई भी टैररिस्ट या गुरीला जी वॉर है वो उन्नी देर तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक उन्होंने कोल कोई स्पेस ना हो, ठीक यानी सेफ हैवन ना हो। राइट। तो बदकिस्मती पाकिस्तान की कह लो तो वो कि अफगानिस्तान की शक्ल दे विच एक बड़ी सेफ हैवन मौजूद है। उन्होंने कोल इतों निकलते हैं अफगानिस्तान चले जाते हैं
ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਅਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪ ਜਾਵੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਜ਼ਬਿਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਹਰ ਯਲਦਸ਼ੇਫ, ਠੀਕ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਜ਼ਬਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਤੇਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰਾਰ ਨਾਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਜਮਾਤੁਲ ਹਰਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੌਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਫਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਤਨਾਤੁਲ ਖਵਾਰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨ ਆਪਰੇਟਿਡ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਲਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। TTP ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਦ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ TTP ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ BLA ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਲੋਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਂਗਲ ਦੀ ਰਾਇਸ਼, 4 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਰਹਿਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਸ਼ਫੀਕ ਮੈਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਾਈਬਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਗੜਬੜੋ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਚਕਜ਼ਈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚਕਜ਼ਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਕੰਦਾਰ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਿਆਦਤ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਕੰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਦਾਰੀ ਔਰ ਕਾਬਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬੁਲ ਔਰ ਕੰਦਾਰ ਕੰਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚਕਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਦਲ ਨੂਰਜ਼ਈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੋ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਮੁਫਤੀਆਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮੌਲਾਨਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਦੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗਲਤ ਤਾਬੀਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਔਰ ਬਲੋਚ ਆ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਕੋਹੇ ਯੂਰਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਕਜ਼ਈ ਕਬੀਲਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਹੱਦ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਰਈਸਾਨੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 27 ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਮ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, BLA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ BLA ਨੂੰ, TTP ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਡਰਪੋਕ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਮ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਤੋ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮ ਸਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰੋ, ਕਾਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला, तमाम ਲੋਕ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਪਟ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਵਰਗੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਨਵਾਜ਼ ਖੋਖਰ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਗੇ? ਸੋਚੋ ਨਾ ਬਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੱਕ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਲੋਕ ਛੁਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਔਰ ਫਸਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ KPK ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MPA ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮੇਤ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫॉर ਲਾਈਫ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਆਮ, ਟੋਲ ਫਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ MPA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ VIP ਕਲਚਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਾਦ हुकूमत उसी ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 57,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਮਪੀਜ਼, ਸੈਨੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ में ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਹਾਮਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਫੋਰਨ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ, 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੈਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨੇ। ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੰਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਤੰਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਇਸ਼ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 25% ਜਾਂ 20% ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੈ, ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ? ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਔਰ ਇਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਣਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ ਇਤਜਾਜ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਕੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ Right. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਧਰਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਬਸਤਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਸਰ ਕਿਸਰੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਸ਼ਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਤਨ ਬਵਜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੈਟਅਪ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਉਰ ਆਵੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੱਭੋ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਤਨ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵਫਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ A, B ਏਰੀਆਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਧਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਮਰਾਤ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜੀਆਤ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੀਨੀ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਵਹਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਿਕਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ईरान अमरीका ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ख्वाहिश ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੂੰਏਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ईरान ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ईरान ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ईरान ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ईरान ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ईरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ईरानी ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਥਿਓਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮਰਾਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲਫ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਰੇਨ ਦਾ ਔਰ UAE ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾਇਆ ਉਰਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਨਕਰਾ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਜਲਾਸ ਨੈਟੋ ਦਾ ਅਗਰ ਅਨਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਲਾਸ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਡੀਲ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਡੀਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਦਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਅਗਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਰਵਟ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੈਬਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਮਨ ਤੇ ਇਰਾਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਇਤਿਹਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ, ਆਲਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਨੈਟੋ ਨੇ 12-14 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨੈਟੋ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇयर इज नो ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾੜ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਦੀਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਰਬਨ ਫਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣ ਔਰ ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।